Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامه الله دمها وجعلنا من صالحي أهلها سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صلي فرض الصبح أداء إماما لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبير الحمد لله سبحان الله بكرة وأصيلا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنه لا يذل من واليت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. واهدني وعافني. الله أكبر. سبحان الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارست ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب أنت مولانا يا معبد سبحان الله 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 بحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا يا الله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبو لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا سلام سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد وزلة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. بلغنا وارزقنا ويسر لنا مع أزواجنا وأولادنا وجماعاتنا زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة في كل سنة مرة بعد مرة في لطف وعافية والسلامة وبلوغ المرام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا يا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله وسلم عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Cek. Jangan sampai kalau sini rumah kan. Ikut terus. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما warzuqni fahma. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih melanjutkan mengkaji surat Yasin. Surat Yasin, surat ke-36, juz 22, terakhir sampai ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Ayat 20 ini masih kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Terima kasih. Mulainya dari ayat 13. Ayat 13 kita diajak oleh Allah untuk melihat sejarah ketika Allah mengutus dua orang utusan kepada penduduk suatu negeri. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Wahai Rasul, buatlah untuk mereka orang-orang kafir Quraisy mathalan perumpamaan ashabal qaryah, penduduk suatu negeri. Itu ketika ja'ahal mursalun, datang kepada penduduk suatu negeri tadi para rasul utusan Allah, yaitu dua orang. Ketika arsalna ilaihim, kami Allah telah mengutus kepada penduduk suatu negeri tadi isnaini, dua rasul. Fakadzabuhuma, maka penduduk suatu negeri tadi mendustakan kedua rasul tadi. Fa'azzazna, maka kami Allah memperkuat bisa lisin dengan utusan yang ketiga. Jadi suatu negeri diberi utusan oleh Allah tiga. Faqalu, maka tiga orang utusan tadi berkata kepada penduduk suatu negeri, inna ilaikum mursalun, sungguh kami bertiga ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk kamu penduduk suatu negeri. Lalu penduduk suatu negeri tadi mengatakan, qalu ma antum, kamu bertiga itu tidak lain illa basyarun misluna, tidak lain manusia biasa seperti kami. Wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Allah tidak mengutus, tidak menurunkan sesuatu pun. In antum, tiadalah kamu bertiga, illa takdzibun, kecuali orang-orang yang bohong, yang berdusta. Malah Rasul dituduh
orang-orang yang berdusta. Qalu, 3 utusan tadi mengatakan, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Kami bertiga ini, Allah tahu, kami bertiga ini betul-betul mursalun, orang-orang yang diutus untukmu, penduduk negeri. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas kami tidak lain kecuali hanyalah menyampaikan. Masalah kamu beriman atau tidak itu urusanmu. Terus penduduk negeri tadi malah mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum. Sungguh nasib malang, kemalangan kami, penderitaan kami ini sebab kamu bertiga. La ilam tantahu, hei orang-orang bertiga orang yang mengatakan dirinya utusan Allah ini, lanarjumannakum walayamassannakum minna adzabun alim. Kalau kamu tidak menghentikan seruanmu, lah sungguh narjumannakum, kami bakal merajam kamu sekalian. Walayamassannakum, dan kami akan menimpakan kepadamu dari kami adzabun alim, siksaan yang pedih. Lalu Rasul bertiga tadi mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum. Nasib malangmu, kesengsaraanmu itu karena kamu sendiri. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Bahkan kamu sengsara itu karena kamu adalah orang-orang yang musrif, melampaui batas. Nah, kemudian tiba-tiba ja'a min aqsal Madinah, datang dari penjuru kota, ujung kota, rajulun, seorang laki-laki, yasa, ia datang dengan bergegas, cepat-cepat datang, yaitu dalam tafsir dikatakan namanya Habib An-Najjar. Qala, berkatalah orang yang datang bergegas dari ujung kota tadi, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah 3 rasul yang diutus Allah itu. Ittabi'u, ikutilah olehmu sekalian, mala yas'alukum ajra wa hum muhtadun, orang yang tidak minta upah, tidak minta imbalan. Wa hum muhtadun, dan mereka itu 3 orang itu orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Ayat 21 ini ajakan yang kedua. Yang pertama, ittabi'ul mursalin, ikutilah olehmu para rasul tadi. Lalu yang kedua, ittabi'u, ikutilah olehmu man, orang la yas'alukum ajron, yang tidak minta darimu balasan, imbalan. Wahum muhtadun, dan 3 orang tadi adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya, dan tidak ada alasan bagiku, la a'budul ladzi fatarani, untuk menyembah, untuk tidak menyembah Allah. La a'budu, untuk tidak menyembah Allah, alladzi, yang fatarani, yang telah menciptakan aku. Jadi tidak ada alasan untuk menyembah selain Allah. Aku mesti menyembahnya kepada Allah, alladzi fatarani, yang telah menciptakan diriku. Wa ilaihi turja'un, dan ketahuilah kepada Allah nanti kamu semua ini akan dikembalikan. A'attakhidhu min dunihi alihatan, apakah attakhidhu, aku mengambil, alihatan, Tuhan-Tuhan, min dunihi, selain Allah, iyuridnir rahman. Jadi tidak ada alasan untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, karena
Iyuridinir rahman, jika Allah menghendaki akan diriku bidurin, suatu bencana, la tughni'ani syafa'atuhum syai'an, Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah itu tidak akan bisa berguna bagiku pertolongan mereka. Jadi Tuhan-Tuhan selain Allah itu enggak akan bisa memberi pertolongan kepadaku. Wala yunqidhun, dan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah itu juga tidak dapat menyelamatkanku. Inni idzal lafi dhalalim mubin, jika aku menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, idzan, kalau demikian, la, benar-benar, fi dhalalim mubin, aku berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, ini sungguh aku amantu, aku telah beriman dengan Allah rabbikum, Tuhanmu, fasma'un, maka dengarkanlah pengakuan keimananku, testimoni keimananku hanya kepada Allah. Jadi ini Habib An-Najjar ini mengajak untuk mentaati ajaran Rasul yang intinya adalah bertauhid, menyembah Allah yang Esa, bukan Tuhan-Tuhan yang lain yang banyak yang penduduk negeri tadi sembah. Lalu qila dukhulil jannah, dikatakan kepada Habib An-Najjar, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga, karena bertauhid, menyembah Allah yang Esa dan mentaati hukum-hukumnya. Qala, lalu Habib An-Najjar berkata, ya laita qaumi ya'lamun, betapa beruntungnya, betapa baiknya kalau kaumku penduduk negeri tadi ya'lamun, mengetahui apa? Mengetahui bima ghafaroli Rabbi wa ja'alani minal mukramin, mengetahui sebab Allah mengampuni diriku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan diriku termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Shadaqallahul azim. Sampai di sini dulu. Jadi kalau kita membaca Yasin mulai 13 sampai 27 ini menarik sekali. Kita diajak untuk mempelajari sejarah Allah mengutus 2 orang Rasul yang didustakan oleh suatu negeri, penduduk negeri. Bahkan Allah memperkuat dengan Rasul yang ketiga. Lalu terjadi dialog. Nah, kemudian ketika dialog itu sedang berlangsung, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari ujung kota. Wajah amin aqsal Madinah. Rajulun, seorang laki-laki, yasma, yang datang dengan bergegas, segera datang, lalu berkata, mengingatkan penduduk negeri tadi, ya qaumi, hai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul ini. Ittabi'u, ikutilah, mala yas'alukum ajra wa hum muhtadun, orang yang tidak minta kepadamu balasan, imbalan, upah, wa hum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan orang tadi yang datang, segera datang tadi, mengatakan, tidak ada alasan bagiku untuk menyembah selain Allah. Aku menyembah hanya Allah. Allah alladzi, yang fataroni, telah menciptakan diriku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua nanti akan dikembalikan. Attakhidhu min dunihi alihatan, tidak ada alasan bagiku untuk menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena yuridnir rahman, jika Allah menghendaki akan diriku, Allah yang maha pemurah menghendaki akan diriku bidurin, suatu bencana, Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah tadi, la tughni'ani syafa'atuhum syai'an, tidak berguna sedikit pun pertolongan Tuhan-Tuhan selain Allah tadi akan diriku. Wala yunqidhun, dan tidaklah Tuhan-Tuhan selain Allah tadi dapat menyelamatkanku. Jadi angqadha yunqidhu, itu menyelamatkan.
Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau aku menyembah Tuhan selain Allah, maka sungguh aku berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, lalu aku ini sungguh beriman kepada Allah, Tuhan kamu sekalian, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Lalu dikatakan kepada Habib An-Najjar tadi, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Lalu Habib An-Najjar mengatakan, ya laita qaumi, betapa beruntungnya kaumku, ya'lamun, jika mereka mengetahui. Nah, lalu bima ghafaroli Rabbi, sebab apa Allah mengampuni diriku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan diriku termasuk orang-orang yang dimuliakan karena dia bertauhid. Jadi ini bayangan kita, kalau penduduk negeri tadi itu menyembah banyak berhala, kalau terjadi kebakaran, rumah itu terbakar, gedung itu terbakar, maka berhala-berhala yang disembah oleh penduduk negeri tadi ya terbakar juga, ikut terbakar, nggak bisa menolong, bahkan ikut terbakar semua. Jadi yang membuat api Allah, yang membakar Allah. Kalau berhala-berhala yang disembah tadi itu disembah, nggak akan bisa menolong diriku sedikit pun. Bahkan mereka juga tidak dapat menyelamatkan karena ikut terbakar juga. Nah, sampai ayat 27 ini nanti terus kita pelajari ketika kita membaca Yasin, ini dihayati, dialog ini nanti akan lebih meresap, akan lebih bermakna surat Yasin yang kita baca tadi. Sebagai pembuka sampai di sini, silakan Pak Haji Danarto bisa memulai atau Prof? Ya Prof, ya silakan. Saya silakan siapa? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa sama-sama bertadabbur surat Yasin, melanjutkan yang kemarin. Saya ini hanya menambahkan aja nih ya. Jadi di dalam menerima kebenaran ini memang ulama-ulama itu sudah membagi manusia. Ya. Kalau yang di sini diceritakan adalah orang yang menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran. Sebenarnya Imam Al-Ghazali ini sudah membagi orang-orang yang menerima kebenaran ini. Ada orang yang menerima kebenaran itu, ya, dia melakukan suatu kesalahan karena dia tidak tahu ilmunya, ya, tidak tahu ilmunya. Tetapi dia itu ingin kebenaran. Nah ini kalau ini tingkatan yang pertama ini mungkin agak mudah ya, agak mudah diberikan dakwah ataupun diberikan arahan-arahan. Kemudian yang kedua, ada orang yang melakukan kesalahan itu, tetapi dia tahu yang benar tuh begini tuh ya, yang benar tuh sholat, yang benar tuh ya puasa nanti di bulan Ramadan. Tetapi karena lingkungannya tidak mendukung, maka dia melakukan kesalahan. Ya, saya yakin yang hadir di sini, yang ada di sini semuanya kita tahu akan kebenaran. Ya, tetapi kadang-kadang lingkungan tidak mendukung. Alhamdulillah kita diberikan lingkungan ya di Masjid Al-Munawwarah ini dengan tadabbur. Mudah-mudahan kita mampu melakukan kebenaran. Kita mampu melaksanakan kebenaran yang kita yakini, yaitu dia melakukan kesalahan itu karena ada kepentingan. Nah ini kalau sudah bermain di politik ini, nah ini semuanya yang benar itu bisa jadi salah itu ya. Apalagi yang memberikan arahan-arahan atau nasihat ini masih dianggap kita itu anak-anak yang muda, kemudian karena kita punya jabatan, nah kita tolak kebenaran itu. Ya.
Nah, kan kamu itu masih kecil, kamu masih muda, kamu itu masih pengalaman masih sedikit. Nah, dia menolak kebenaran tuh karena dia punya kepentingan. Kalau saya ngikutin dia, wah saya jadi bawahan itu. Nah, ya yang berbahaya itu yang nomor 4 ini. Ya, dia berilmu, dia tahu, dia belajar, dia punya gelar, bahkan mungkin ya bukan hanya sarjana, bukan S1, S2, S3, bahkan sampai tingkatan profesor ya, sampai tinggi sekali. Ya. Tetapi ilmunya itu salah rupanya. Ilmunya salah, tidak sama dengan kebenaran. Inilah yang dikatakan orang-orang kafir, orang-orang orang-orang musyrik yang meyakini yang salah itu benar, yang benar itu salah. Dan buktinya kalau kita buka di Google ya, Mbah Google, jumlah umat Islam itu hanya sekitar 26%. Artinya ada sekitar 74% itu salah itu. Padahal itu banyak ilmuwan-ilmuwan yang katanya cerdas, tetapi mereka tidak mengikuti Islam. Nah ini perlu perjuangan yang berat ini ya, perjuangan berat ya. Di antaranya itu pendakwa-pendakwa itu seperti yang sudah meninggal itu ya, siapa namanya lupa saya ya, seperti Zakir Naik. Seperti Zakir Naik itu betul-betul menyampaikan berlawanan dengan keyakinan mereka. Atau Ahmad Deedat ya, Ahmad Deedat itu juga yang sudah meninggal itu, ini juga pendakwa-pendakwa yang masuk ke golongan-golongan non muslim. Nah, jadi ada 4 golongan ini. Nah, mudah-mudahan kita itu termasuk di dalam golongan, kalau kita lihat nih, kalau saya lihat kita ini, mungkin kita ini golongan yang kedua. Kita tahu kebenaran, tetapi kadang-kadang lingkungan itu tidak mendukung, sehingga kita melakukan kesalahan itu ya karena memang kepentingan tadi. Karena kita punya jabatan, wah berat ini ya, berat. Ketika saya masih kuliah ya, kita masih kuliah itu kita mungkin idealis, tapi begitu kita bekerja, punya jabatan, kemudian kita punya atasan, itu pilihannya tuh tinggal 2 aja. Saya maju ikut dengan lingkungan yang salah, atau mundur. Kemudian kita kaji, kalau saya maju positifnya begini, negatifnya begini. Tapi kalau saya mundur, ada lagi negatifnya, positifnya ada. Tapi ini bagi orang-orang yang memang kuat imannya, memang betul-betul itu ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua membaca ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali yang saya pelajari itu, dia itu sampai dia meletakkan jabatan menjadi kalau sekarang itu ketua MUI ya, ketua MUI. Meletakkan jabatannya sampai dia itu istilahnya uzlah. Uzlah itu memisahkan diri dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Ini cukup berat ini. Jadi dia meninggalkan jabatannya dari Baghdad, kemudian menuju ke Palestina sampai ke Masjidil Aqsa. Dia itu kerjaannya cuman zikir, mengoreksi diri sendiri. Bahkan dia sampai ada daerah namanya Gunung Lubnan. Imam Al-Ghazali bersama teman-temannya itu mendaki di gunung itu bersama teman-temannya, tidak berhubungan dengan masyarakat. Wah ini cukup berat juga itu. Saya membaca biografi Imam Al-Ghazali ini selama 10 tahun seperti itu aja. Seperti itu. Wah ini kalau saya ikuti, waktu itu teman-teman saya mencoba, wah ternyata memang berat, tidak mampu. Kita pergi ke hutan, kemudian kita membuat masyarakat sendiri, mencoba seperti itu, yang kira-kira jaraknya 2 marhalah itu tidak ada orang, ya, sehingga kita kewajiban Jumat itu menjadi hilang, menjadi tidak ada. Wah ini cukup berat, ya. Nah, tetapi Imam Al-Ghazali memang ini orang yang dipilih oleh Allah, mampu. Tetapi pada akhirnya Imam Al-Ghazali kembali lagi setelah kuat itu Imam Al-Ghazali kembali lagi ke masyarakat, tetapi dengan peran yang berbeda. Dia ngomong sama raja, saya kembali lagi ke sini, tapi saya tidak mau menjabat menjadi ketua MUI. Biarlah saya membuat pengajian-pengajian yang bebas. Nah, itu mungkin bisa Bapak baca di dalam kitabnya
Al-Munqidhu minad dolal, pembebas kesesatan yang ditulis oleh Imam Ghazali, yang menurut informasinya ini adalah karangan yang termasuk terakhir. Di situ ada pembagian kebenaran-kebenaran yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Nah, ini memang cukup menarik ya, buku ini ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Haji, luar biasa sekali. Jadi dalam kehidupan di dunia ini lebih banyak orang yang tidak beriman. Aksaruhum la ya'lamun. Nanti ada ayatnya, kebanyakan manusia di alam kehidupan ini, aksaruhum, lebih banyak mereka itu la ya'lamun, tidak menjadi orang-orang yang mengetahui. Bahkan kalau Prof. Edi Armanto cerita di Jerman itu guru besar Pak Edi ini pintar bahasa Arab, tetapi tetap Yahudi, tidak beriman kepada Rasul. Nah, jadi terpilih kita sebagai orang-orang yang beriman ini luar biasa sekali. Ini kata kuncinya ini yahtadun, muhtadun, orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Jadi ayat 21 di ujung ini, 3 utusan tadi hum muhtadun, mereka itu orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk. Kita ini alhamdulillah menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, menjadi pemeluk Islam yang yakin dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ayat 22 ini diteruskan, inilah yang dikatakan oleh Habib An-Najjar, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani, tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah. Alladzi fatarani, yang Allah itu yang telah menciptakan diriku. Tidak ada alasan untuk tidak menyembah Allah, karena Allah itu yang menciptakan diriku, menciptakan seluruh sarana untuk hidupku, memberikan hidup, dan yang mematikan juga Allah semua. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu sekalian, hei penduduk suatu negeri, nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah. Nah, jadi ayat 22 ini menjadikan kelanjutan dari mendapat petunjuk tadi, hidayah. Jadi orang-orang yang mendapat hidayah itu tadi Pak Danata cerita, kalau dalam kehidupan kita menjadi anak buah itu 2 pilihan. Mau tetap ikut di situ dengan konsekuensi, mungkin nanti jadi melanggar tauhid, atau kita mundur dari pilihan tadi. Nah, Imam Ghazali dan kawan-kawannya itu luar biasa sekali. Dia memutuskan untuk mempelajari ilmu yang ke dalam diri. Nah, jadi kalau ilmu ini ada ilmu ke dalam, ilmu keluar. Kalau ilmu ke dalam, maka salah satu tulisan Imam Ghazali itu tentang hati, keajaiban hati manusia, rahasia hati manusia, keajaiban hati manusia, tentang tazkiyatun nafs, bagaimana menyucikan hati. Nah, ini ilmu yang dikaji oleh Imam Ghazali setelah beliau beraktivitas banyak di dunia ramai ini. Dia mengambil keputusan untuk mempelajari ilmu ke dalam diri. Jadi kalau kita ingin mempelajari ilmu tentang diri manusia, belajar dari karya-karya Imam Ghazali. Luar biasa sekali. Termasuk kisah itu, ada kisah yang menarik. Imam Ghazali pernah menjadi imam, kemudian adiknya menjadi makmum, lalu mufarokoh itu Pak ya, mufarokoh. Ternyata adiknya itu melihat di baju Imam Ghazali yang imam tadi itu berlumuran darah. Terus setelah tahu Imam Ghazali, loh dek, kenapa kamu mufarokoh, melepaskan diri dari sholat bersamaku? Aku melihat di pakaianmu itu berlumuran darah. Lalu Imam Ghazali bertanya, nah ini adik saya ini punya ilmu lebih ini. Kamu belajar kemana? Itu belajar ke tukang sol sepatu di tepi jalan itu, masalah. Jadi orang tukang sol sepatu di tepi jalan diberi petunjuk oleh Allah mengetahui ilmu batin. Lalu Imam Ghazali berguru kepada dia, dikasih syarat, satu, harus membersihkan suatu tempat yang ada kotoran manusia di situ, harus dibersihkan dengan tangannya. Nah, ini syarat
untuk mempelajari ilmu tadi dilaksanakan oleh Imam Ghazali. Luar biasa sekali. Jadi luar biasa sekali kita banyak mengambil pelajaran dari kehidupan. Ustadz Sulian nggak hadir, Ustadz Iban nggak hadir, Prof. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ayat 13 13 ya. sampai dengan 29 ini Ya. tentang dakwah tauhid. Memang berat sekali bagi pendakwah untuk meyakinkan umat bahwa hanya kepada Allah itulah kita menyembah, pada Allah itulah kita minta tolong. Dan godaan-godaannya besar sekali. Tentu semua setan-setan yang berkuasa. Jadi kalau kita lihat berapa banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh umatnya. Salah satunya ini penduduk Antocia ini ya. Kalau kita diterjemahkan di sini itu penduduk negeri Aikah gitu ya. Ashabul Qaryah. Antakya. Habis baterai. Penduduk Antakya, Antocia dan jadi ya, Antakya. Mungkin sekarang di Syria. Mungkin daerah Dekat-dekat sekitar Timur Turki. Tengah, ya, dekat-dekat laut tengah Mediterranean. Jadi 2 orang datang dibunuh, 1 lagi datang dibunuh, datang lagi yang keempat dibunuh. Dan juga berapa banyak ayat-ayat yang lain mengatakan bahwa banyak rasul-rasul sebelumnya yang dibunuh. Kalau kita lihat yang selamat dari pembunuhan itu Nuh, Nabi Nuh. ya tidak dibunuh, itu mendakwah. Ibrahim, Musa. Nah, Isa juga mau dibunuh, tapi Allah menyelamatkan. Jadi menurut mereka disalib, jadi artinya mau dibunuh, ya Allah menyelamatkan. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ya, mau dibunuh juga. Waktu beliau tertidur sudah ada yang mau membunuh, ya, tapi datang perintah Allah untuk hijrah. Malah Ali yang disuruh menggantikan tidur beliau. Selamat dari pembunuhan. Jadi memang artinya dakwah tauhid ini memang besar sekali tantangannya, dan risikonya itulah mati dibunuh oleh umatnya. Nah, sekarang kalau kita lihat saat ini dakwah tauhid, kita lihat tadi juga bagaimana Dr. Zakir Naik ya, mencoba mentauhidkan. Banyak yang berhasil, tapi ada juga yang tidak mau, masih keras itulah. Dan juga kita lihat di Indonesia terakhir kemarin ini dialog antara pimpinan-pimpinan Islam, dai-dai Islam, termasuk ada kemarin saya lihat juga yang Ustadz Felix Xiao dengan salah satu pendeta Kristen gitu ya. Nah, itu bukan main dialognya dalam meyakinkan. Jadi kadang mereka itu menganggap mereka patuh di Indonesia ini bahwa ketuhanan yang Maha Esa, jadi hanya satu Tuhan. Tapi masih dipelesetkan, satu tapi tiga. Tiga tapi satu. Malah ada, saya baca itu di tafsir Hamka itu, pendeta dari timur situ ya, dari Maluku itu, waktu zaman pembentukan Piagam Jakarta menjadi UUD 45 itu, dia keberatan dengan Piagam Jakarta, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Maramis. Nah, kalau memang demikian tidak dicabut, kami keluar dari NKRI. Nah, sampai begitu. Akhirnya kebijaksanaan daripada pimpinan Islam waktu itu sudah, yang penting ketuhanan yang Maha Esa, titik, sampai situ saja dulu. Nah, akhirnya mereka mengatakan
Satu ibarat rokok. Ini ada rokok kretek. Sini ada unsur kertas sebagai pembungkus. Ada unsur tembakau. Ada unsur cengkeh. Nah, 3 unsur, tapi itu satu. Satu, tapi tiga tapi satu. Nah, ini apa namanya di berdalih gitu ya. Jadi seperti dialog Felix Yao sama pendeta itu untuk meyakinkan bahwa Allah itu satu. Padahal sudah dikemukakan seperti Dr. Zakir Naik ya, dia hafal betul itu semua ayat-ayat dari Injil, Taurat, macam itu ya, dia kemukakan sebelum orang itu membukakan ini, dia sudah sebut ayat itu. Tapi masih ya, memang berat sekali memang untuk dakwah tauhid. Nah, sekarang tantangan kita ini gimana dakwah kita dengan keluarga kita, dengan anak cucu kita, supaya mereka itu jangan menjadi keluar syirik. Nah, kalau kita lihat zaman now sekarang juga banyak anak-anak membuka HP, Google, kemudian juga Meta AI, ChatGPT. Itu kalau memang ke depan ini nanti mereka akan berkiblat ke situ nanti, mencari sesuatu semua di situ. Jadi baik tentang agama segala macam, kalau memang bimbingan bagus, mereka akan menemukan kebenaran tetap itu. Nah, tapi kalau memang tontonan mereka di HP itu masih apa namanya game-game itulah, ya jauh dari tauhid. Jadi memang harus dari kecil mulai dari kandungan ya Ustaz ya. Kandungan. Didoakan oleh ibu bapaknya supaya jadi anak yang soleh. Juga lahirnya, kemudian juga disekolahkan ya, pendidikan di rumah, kemudian di sekolah, TK, SD, ya, SMP, SMA, kuliah harusnya yang Islami, jangan tergelincir. Nah, kalau saya lihat itu pernah saya dialog dengan kaum muslimin dari negara Islam lainnya waktu kita melaksanakan haji itu sambil menunggu waktu. Itu mereka pendidikannya cuma memang satu, tidak terpisah seperti kita. Kalau kita kan kalau mau jadi ustadz, jadi kiai, masuklah pesantren. Tapi kalau menjadi intelektual istilahnya, masuklah sekolah umum. Kalau belum serius, sekolah bagus. Nah ini, sekarang alhamdulillah sudah banyak sekolah-sekolah Islam yang bagus, Al Azhar, kemudian Al-Furqan. Itu bisa dimasukkan anak cucu kita ke situ, kemudian nanti ya mahal, tapi ada juga sekolah Islam yang murah bagus. Ada juga. Jadi ya kita banyak itu sekolah-sekolah Muhammadiyah murah itu, malah kelas ininya bagus, seperti sekolah Muhammadiyah di Jalan Meruslan itu tempat anak-anak kami semua itu akreditasinya A, itu bagus. Itu alhamdulillah. Jadi kalau memang sudah dididik dari awal ke arah agama, nantinya dia kuliah ke perguruan tinggi, mau sekolah di Amerika, di Inggris, di mana mereka sudah tetap dalam keimanan, malah mereka mendakwahi teman-temannya non muslim, akhirnya banyak yang masuk muslim. Bisa jadi juru dakwah. Apalagi sekarang ini dengan mereka buka internet, buka Google segala macam itu, mereka banyak yang masuk Islam. Banyak ilmuwan-ilmuwan meneliti dari Jepang, dari Korea segala macam. Mereka membaca betul Al-Quran, mereka meneliti, akhirnya banyak masuk Islam. Ya, inilah memang berat dakwah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Edi Mas, luar biasa sekali. Jadi tantangan dakwah di masa yang akan datang untuk generasi anak dan cucu kita luar biasa sekali. Jadi satu kata kunci tadi adalah hidayah. Hidayah Allah itu memang luar biasa sekali. Dan sejak kecil, sejak dalam kandungan sudah dimulai didoakan, dibiasakan mendengarkan firman-firman Allah. Kemudian lingkungan yang membentuk itu pengaruhnya besar sekali.
Apalagi yang kita pelajari itu Pak, betul ada ungkapan belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Saya masih ingat dulu ketika selesai SD masuk madrasah itu, ada guru yang mewajibkan harus hafal ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Ali Imran 103. Wah, berat sekali waktu itu. Tapi ternyata sampai sekarang ya yang kita hafalkan ya itu nggak lupa-lupa. Sejak kecil itu dihafalkan nggak lupa-lupa sampai tua. Jadi memang luar biasa sekali pendidikan anak-anak cucu-cucu kita ini, harus diajarkan tauhid, jangan sampai berpindah dari keyakinan tauhid ini. Jadi tadi sampai 4 utusannya ya, 3 terbunuh semua. Kemudian yang keempat yang namanya Habib An-Najjar ini dibunuh juga. Nah, lalu diberi informasi kita bahwa Habib An-Najjar ini setelah wafat, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi bila udkhulil jannah, masuk ke dalam surga, hei Habib An-Najjar. Lalu dia mengatakan ya laita nih, ya laita qaumi. Jadi laita ini suatu perumpamaan kalau tetapi nggak akan terjadi. Laita, kalau la'ala itu terjadi, kalau laita itu tidak mungkin terjadi. Jadi, aduh betapa baiknya, betapa beruntungnya kalau penduduk negeriku dulu itu ya lamun mengetahui ajaran rasul-rasul yang sampai 3 tadi. Jadi ini memberi pelajaran kepada kita bahwa betapa beruntungnya orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Rasul ini. Jadi bima ghafaroli, bi sebab apa? Ma ghafaro mengampuni li akan diriku, Robi Tuhanku. Wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan diriku termasuk orang-orang yang dimuliakan di surga Allah. Jadi penduduk negeri yang menutup dirinya dari hidayah Allah, tidak menerima ajaran Rasul, rugi banget. Jadi sampai ini digambarkan, waduh betapa beruntungnya, betapa bahagianya kalau penduduk negeri kampungku dulu itu beriman dengan Rasul-Rasul, bukan malah membunuhnya. Nah, jadi luar biasa sekali ini pelajaran bagi kita sekalian. Kita diajak oleh Allah untuk melihat sejarah, pernah ada utusan-utusan Allah yang dibunuh semua. Di kalau Nabi Isa itu ada namanya Al-Hawariyun, ini pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia 12 orang. Lalu 1 orang ini membangkang. Lalu Allah menyerupakan namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot oleh Allah diserupakan dengan Isa. Lalu Nabi Isa-nya diangkat ke langit. Orang-orang Yahudi yang menyerang itu mengira melihat, inilah Isa. Padahal itu namanya Yudas Iskariot yang diserupakan oleh Allah menjadi seperti Isa. Ya itulah yang ditangkap dan lalu disalib. Ada penjelasannya dalam Al-Quran, Allah mengangkat Nabi Isa. Jadi kalau kita kembali kepada Rasulullah waktu itu sudah direncanakan oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu ada 10 subsuku. 10 masing-masing subsuku tadi memilih 1 pemuda yang ahli perang, yang bisa membunuh orang dengan sekali tebasan. Jadi 10 subsuku tadi memilih masing-masing 1 orang dengan harapan nanti kalau Rasul terbunuh tidak akan bisa dibalas karena akan dikisos gimana 10 susu. Ini 1 jiwa, ini 10 jiwa. Nah, tidak akan bisa dikisos. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, ya Rasul, hijrahlah kamu ke Madinah. Jadi sebelumnya Rasul itu sudah mengirim 1 dai mubaligh namanya Mus'ab bin Umair. Itu berdakwah dulu di Madinah, lalu di Madinah sudah beberapa masuk Islam.
Jadi ketika Rasul berhijrah itu di Madinah sudah ada komunitas muslim yang dibina oleh Mus'ab bin Umair tadi. Lalu Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasul, itu diminta untuk tidur di tempat tidur Rasul. Nah, lalu Abu Bakar, sahabat Rasul yang sangat setia itu mengetahui bahwa Rasul diperintahkan Allah untuk hijrah. Lalu Abu Bakar minta izin. Ya Rasul, boleh aku menemanimu ketika hijrah? Oh ya, boleh. Kita janji nanti ketemu di ini ya, Permai 1. Permai 1. Nah, lalu ketemu di suatu tempat. Abu Bakar nunggu di situ. Lalu Rasul diperintahkan untuk keluar dari rumahnya. Itu membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum wa hum la yubsirun. Jadi mereka pemuda-pemuda 10 tadi itu lalu pada ngantuk sekali karena lalu ya ke arah barat. Tapi Rasul dengan Abu Bakar malah ke timur. Jadi ini strategi berhijrah. Kalau mau ke Madinah itu ke barat, tapi malah ke timur, belok terus naik ke Gunung Sur ya. Istirahat dulu di situ di gua itu 3 hari. Lalu Asma putri Abu Bakar yang sedang hamil itu selalu mengirimkan makanan. Ya, kemudian di dekat situ juga ada penggembala. Lalu burung merpati yang mengeram di situ. Lalu Allah menciptakan apa itu laba-laba ya di mulut gua. Nah, 10 pemuda tadi lalu bangun, dibangunkan Allah. Lalu, loh, kok pada tidur kamu, bangun. Nah, lalu dia intip, itu Rasulnya masih di tempat tidur itu. Oh, didobrak pintunya, masuk. Nah, lalu selimut dibuka, ternyata loh, Ali yang itu. Ali. Nah, kemana Rasulnya? Karena Muhammad nggak percaya Rasul. Kemana Muhammad? Aku nggak tahu. Aku disuruh Muhammad tidur di sini. Lalu pemuda tadi mencari. Dilihat telapak. Ini ada telapak kaki. Nanti ikuti naik sampai ke pucuk. Nah, itulah ada diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah itu. Abu Bakar mengatakan, ya Rasul. Jadi pemuda tadi ada yang sudah di atas gunung, ada lubang itu. Kalau dia melihat ke bawah masih kelihatan di itu ada Rasul sama Abu Bakar serta kita. Lalu ketika Rasul bersama Abu Bakar itu menuju ke Madinah, ada seorang penunjuk jalan, itu Nasrani. Seorang Nasrani yang menjadi penunjuk jalan melalui jalan-jalan yang rahasia. Itu malah seorang Nasrani menjadi penunjuk. Jadi nanti kalau kita ingin mempelajari tentang hijrah Rasul itu ada satu buku tersendiri tentang riwayat hijrah Rasul, luar biasa sekali itu. Perjalanan Rasul. Nanti dia melalui suatu desa yang di situ Rasul dan Abu Bakar sangat haus. Kemudian penduduk desa itu ada punya kambing kurus kering. Lalu Rasul minta izin dengan penduduk desa tadi untuk mendekati kambing tadi, didoakan Rasul. Lalu kambingnya menjadi sangat sehat dan ada air susu yang sangat banyak. Itulah barokah Rasul. Jadi ada satu buku tentang hijrah Rasul, itu menarik sekali dipelajari kisah ketika Rasul. Bahkan ketika Rasul di Gua Hira, di Gua Sur, gua yang sudah lama tidak dihuni orang itu, Abu Bakar menyobek-nyobek sorbannya menjadi 12 sobekan. Setiap satu sobekan ditutupkan ke suatu lubang-lubang yang diperkirakan ada binatang berbisa. Lalu ternyata lubangnya ada 13. Sedangkan sobekannya ini ada 12. Jadi masih kurang 1. Lalu ditutuplah dengan jempol kaki Abu Bakar, ditutupkan gini. Tiba-tiba kemudian dipatok ular, ada ular berbisa itu, sakit sekali.
Laki sekali Rasulnya sedang tidur di pangkuan Abu Bakar, saking sakitnya sampai Abu Bakar menangis, meneteslah air matanya di pipi Rasul, lalu terbangun. Wahai sahabat Abu Bakar, ada apa? Kakiku dipatok ular. Mana di situ? Terus Rasul berdoa, dikasih air ludah Rasul, lalu terasa sekali oleh Abu Bakar itu seperti disedot bisanya tadi. Nah, jadi lalu bisa ular itu menjadi netral seperti sedia kala sebelum dipatok ular. Di kampung kami ada seorang kiai masjid yang bisa menolong orang-orang yang disengat ular, disengat kalajengking dan sebagainya. Jadi ada anak-anak yang bawa ke tempat Mbah Saleh namanya, Mbah Saleh. Bawa ke tempat Mbah Saleh. Nanti Mbah Saleh lalu berdoa, terus siapa? Namanya Mbah Saleh. Itu lalu ya yang disengat kalajengking, ular dan sebagainya itu netral semua. Mungkin ini dia mempraktekkan doanya Rasul tadi, Mbah Saleh. Jadi kalau ada anak-anak yang disengat kalajengking, ular, dibawa ke tempat Mbah Saleh. Mbah Saleh itu yang selalu ngaji di masjid. Nah, sebelum subuh. Ya. Saya juga selalu ngajinya. Jadi Masya Allah, jadi ada ilmu yang diturunkan. Ya, mungkin sudah hampir habis waktunya Pak Haji Ambali sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam ayat ke-13, ayat ke-13. 13. Wadrib lahum. Allah sengaja memberitahu kepada Nabi Muhammad untuk kilas balik menceritakan cerita Antakiyah. Ya. Sengaja Allah ceritakan, Muhammad buka kembali cerita itu yang di zaman Nabi Isa. Nabi Isa. 3 utusan itu adalah, singkat saja, menurut ulama kholaf, ulama terkini maupun ulama salaf, ulama yang terdahulu, itu mengatakan bahwa Antakiyah itu adalah kaum Yasin yang diabadikan di surat Yasin ini. Jadi surat Yasin, kaum Yasin itu adalah kaum Antakiyah yang dirajai, rajanya pada saat itu Antakius bin Antakius yang raja. Nah, utusan itu adalah utusan di zaman Nabi Musa. Utusan itu namanya Sodek, Masduk, dan Salum. Nah, ini belum diketahui itu Nabi atau Rasul. Sebab setelah Nabi Isa tidak ada lagi Nabi. Masa fatrah. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi sebutan Rasul itu adalah sebagai sebutan pendakwah yang diutus, yang diberi petunjuk oleh Allah untuk menyampaikan dakwah Islam ini kepada penduduk Yasin, penduduk Antakiyah. Dan mereka tidak meyakini kedua utusan itu, dan mereka mengatakan, kamu itu manusia biasa seperti kami, masa Allah mengutus orang yang seperti kamu untuk mengajarkan agama dan menyampaikan agama. Sehingga datanglah utusan yang ketiga yang bernama Habib bin Musa An-Najjar. Nah, Habib bin Musa An-Najjar ini adalah penduduk pinggiran. Penduduk pinggiran, tetapi dia taat dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian sudah meyakini, karena sudah dijelaskan di dalam Taurat bahwa akan ada lagi Nabi setelah Nabi Isa ini adalah Ahmad atau Muhammad. Nah, Habib An-Najjar ini sudah meyakini itu. Di samping dia sudah meyakini agama Nabi Musa, kemudian dia sudah meyakini bahwa nanti akan ada lagi Nabi, penyampai dan penyempurna daripada agama Islam ini. Makanya dia keluar, dia sampaikan kepada kaum Antakiyah ini, ikutilah apa yang disampaikan oleh utusan-utusan itu. Mereka itu adalah benar menyampaikan ajaran dari Allah SWT. Mereka tidak meminta apa-apa dari kamu, tidak meminta apa-apa. Jadi di situ diceritakan di dalam riwayatnya itu, di situ ada Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ini adalah pencipta hadis palsu
dan mungkin juga Al-Quran palsu. Lantas Musailamah al-Kazzab itu bertanya kepada Habib, apakah engkau percaya dengan utusan yang menyampaikan bahwa Allah itu adalah esa, bahwa Nabi Muhammad, Nabi Isa itu adalah utusan Allah? Dijawab oleh Habib, saya percaya. Kemudian kalau aku menyampaikan sebagai Musailamatul Kazzab, menyampaikan Al-Quran atau hadis yang telah kuciptakan itu, apakah kamu percaya juga? Kata Habib, aku tidak pernah mendengar itu. Artinya aku tidak percaya dengan itu, aku tidak pernah mendengar itu. Itu tidak akan terjadi. Sudah disampaikan bahwa ini adalah firman Allah, ini adalah ajaran agama Allah. Tetapi hidayah yang disampaikan oleh dua utusan dan ketiga utusan tadi, itu tidak diterima dengan lapang dada oleh mereka. Mereka tetap menentang, mereka tetap kafir. Makanya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallah yahdi man yasha. Ya, orang yang kita cintai, kita berikan petunjuk, berulang-ulang dia tidak mau menerima, Allah tegur, memang engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau kehendaki, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah itu bagi orang yang dia kehendaki. Kita ini termasuk penerima hidayah yang dikehendaki oleh Allah. Sebab kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa. Tapi kita yakin penyempurnaan dari tiga agama, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, kita terima walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka itu bertemu dengan Nabi Musa. Kaum-kaum Antakiyah tadi bertemu, tetapi mereka tidak menerima hidayah, tidak diberi hidayah oleh Allah. Sebab hidayah itu diberikan Allah kepada orang yang dia kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Hambali memperkuat hidayah petunjuk dari Allah. Pendakwa-pendakwa tidak bisa memberi petunjuk orang yang dia cintai, seperti Rasul dengan Abu Thalib. Ya. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Ya. Mari kita tutup kajian kita dengan doa mengkaji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.